자, 그러면 이제 캠브리지 18의 테스트 1의 섹션 3 풀어볼 건데요. 먼저 21번부터 26번까지 분석 한번 해보세요. Part 3. You will hear two students called Hugo and Chantal discussing a talk they have just attended at the start of their course in fashion design. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi Chantal, what did you think of the talk then? Hi Hugo. I thought it was good once I'd moved seats. Oh, were the people beside you chatting or something? It wasn't that. I went early so that I'd get a seat and not have to stand. But then this guy sat right in front of me and he was so tall. It's hard to see through people's heads, isn't it? Impossible. Anyway, to answer your question, I thought it was really interesting, especially what the speaker said about the job market. Me too. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. That's right. And we know we can't all have that dream job. Yeah, but it looks like there's a whole range of areas of work that we hadn't even thought of, like fashion journalism, for instance. Yeah, I wasn't expecting so many career options. Overall, she had quite a strong message, didn't she? She did. She kept saying things like, I know you all think this, but... And then she'd tell us how it really is. Perhaps she thinks students are a bit narrow-minded about the industry. It was a bit harsh, though. We know it's a tough industry. Yeah, and we're only first years after all. We've got a lot to learn. Exactly. Do you think our secondary school education should have been more career-focused? Well, we had numerous talks on careers, which was good, but none of them were very inspiring. They could have asked more people like today's speaker to talk to us. I agree. We were told about lots of different careers, just when we needed to be, but not by the experts who really know stuff. So, did today's talk influence your thoughts on what career you'd like to take up in the future? Well, I promised myself that I'd go through this course and keep an open mind till the end. But I think it's better to pick an area of the industry now and then aim to get better and better at it. Well, I think we'll just have to differ on that issue. One thing's for certain though. From what she said, we'll be unpaid assistants in the industry for quite a long time. I'm prepared for that. Aren't you? Actually, I'm not going to accept that view. Really? But she knows it's the case, and everyone else says the same. That doesn't mean it has to be true for me. Okay. Well, I hope you're right. 자, 21번부터 볼게요. 파트 3니까 대화죠. 대화면은 어떤 대화들이 있죠? 두 가지. 학생과 제가 말해도 돼요? 그럼요. 녹화하는 것 때문에. 아니, 하셔도 되죠. 예. 학생과 학생, 그리고 학생과 선생님의 대화가 있는 거죠. 자, 오늘은 어떤 대화였나요? 학생과 학생의 대화죠. 그걸 어떻게 알 수 있냐면 처음부터 이제 파트 3를 풀 때는 이렇게 샨텔, 그 다음에 휴고 이런 식으로 이제 이름을 찾아본 다음에 그 다음에 만일에 선생님이었다면 뭐라고 나왔을 것 같아요? 지금 딱 보니까 샨텔과 휴고라는 학생이 대화를 한 거잖아요. 근데 사실은 처음 이런 문제를 푸시는 분들은 휴고가 선생님일 수도 있잖아요 라고 생각할 수도 있겠죠. 근데 우리가 두 명의 학생이 대화를 하는구나 라고 생각할 수 있는 근거는 뭐다?
뭘 것 같아요? 그러니까 한 명이 그 설명을 안 하고 계속 대화가 난다. 아니 문제만 봤을 때 문제만 딱 보고 음원을 듣기 전에 오늘은 학생 둘이 대화하네 라고 생각할 수 있었던 근거가 있거든요. 휴고가 선생님이 아닌 이유, 샨탈이 선생님이 아닌 이유. 두 명이 다 어그리하는 문제에 대해서. 아니 이렇게 하면 좋을 것 같아요. 선생님은 이름이 나오는 경우가 극히 드물어요. 선생님은 튜터라고 나오거나 프로페서라고 나오거나 아니면 이름이 나오더라도 성이 나오는 거예요. 예를 들면 미스터 블레이크 이런 식으로. 그게 차이점이에요. 그러니까 우리는 오늘 어떤 호칭이 붙지도 않은 이름 두 개가 나왔다는 거는 그렇다면 오늘 선생님이 나오는 건 아니고 여학생과 남학생 둘이서 대화를 하는 거다라고 그 근거를 찾을 수 있다 이거예요. 제가 문제를 많이 풀어본 결과 그렇더라고요. 선생님은 이름이 이렇게 나오는 경우가 제가 지금까지 보면서 딱 한 번밖에 없었거든요. 예전에 베스라는 이름이 한 번 나왔는데 그 사람이 튜터였어요. 근데 사실은 베스면은 이름만 나왔으니까 사실은 선생님이란 생각 못 하는데 근데 음원의 맨 처음에 베스라는 튜터와 이렇게 나왔거든요. 그래서 이제 그렇게 알아차릴 수는 있었어요. 근데 어쨌든 오늘 같은 경우에는 학생들 둘이 대화를 한다. 그러면 학생과 학생의 대화와 학생과 선생님의 대화를 구분하는 게 왜 그렇게 중요하느냐? 왜 중요할 것 같아요? 학생과 선생님의 대화일 때 답은 주로 누가 얘기하죠? 그쵸. 학생과 선생님이 얘기할 때는 주로 학생이 연구를 해와서 선생님한테 보고하는 스타일이라 선생님은 조언을 해주는 스타일이고 학생이 답을 주로 얘기하잖아요. 근데 학생과 학생이 대화를 할 때는 어때요? 둘 다 동급 레벨이고 서로의 의견이 있어서 동의를 하거나 뭐 비동의를 하거나 그런 문제를 우리가 풀어야 되니까 얘네가 동급 레벨의 둘의 어떤 균등한 5대5의 비율로 문제를 음원을 들어 나가야 되기 때문에 학생과 학생의 대화인지 학생과 선생님이 대화인지를 먼저 파악하는 게 너무너무 중요하다는 거예요. 자, 그럼 이제 선생님을 어떻게 파악하는지 아셨죠? 학생 지금은 얘네들은 이제 학생과 학생이 대화할 거라는 거죠. 그럼 21번 답 말할 사람은 누구예요? 샌들. 2죠. 하지만 저는 쉔텔이라고 체크해 놓는 것보다는 여자애라고 체크해 놓을 것 같아요. 왜냐면 얘네가 서로 계속 샨탈, 뭐 I'm 샨탈, I'm gonna tell you 이렇게 얘기하진 않을 거잖아요, 그죠? 근데 여자애가 분명하니까 난 여기 여자애 얘기 들을 거야 이렇게 하는 게 좋겠고 22번은 어때요? 휴고랑 샌들이랑 둘 다. 이니까 2 그냥 이렇게 그쵸? 2명 그 다음에 23번도 2명 게다가 동의였잖아요, 그죠? 그 다음에 24번도 둘이서 비평하는 거죠. 이게 좀 다르네요. 근데 이거 보세요. 22번은 둘이서 놀래야 되고 23번은 둘이서 동의해야 되고 24번은 둘이서 비평해야 되고 25번은 둘이서 동의하지 않아야 되죠. 와 진짜 어이없죠. 그쵸? 너무 복잡하잖아요. 이제는 심지어는 동의를 하면 안 돼요. 꼭 비동의를 해야만 답이 되는 구조죠. 이거는 어려운 문제예요. 사실은 어떻게 보면 동의 문제보다 비동의가 더 어려운 것 같아요. 그죠? 그래서 여기 동의하지 않는 어떤 의견을 내줘야 돼요. 나는 요즘에 너무 좋아. 왜? 비가 많이 오잖아. 그래? 나도 좋긴 한데 나는 요즘에 TV가 재밌어서 좋은데? 어때요? 동의하지 않았죠. 뭐에 대해서? 기분이 좋은 이유에 대해서는 동의하지 않았죠. 기분이 좋다는 이유에는 동의를 했는데 이런 문제들이 요즘에 나오는 스타일이거든요. 그러니까 동의를 해요. 근데 다른 부분에 동의를 하지 않는 거예요. 그러니까 기분이 좋다는 거에 둘이 동의를 했어요. 그럼 사람들은 동의를 했기 때문에 이건 아니라고 생각하는 거예요. 근데 그거의 이유에 대해서는 얘네가 비동의를 하죠. 이런 문제가 이제 최근에 나오는 어려운 문제 중에 하나거든요. 습이랑 비슷한 거. 그쵸? 그런 문제들. 그 우리 예전에 풀었던 문제 중에 캠브리지 세븐틴에 그 로미오와 줄리엣 문제 있잖아요. 거기에서 디스어글이 있었잖아요. 그죠? 그거랑 똑같은 그런 문제들을 이제 좋아하는데 이 문제도 그때는 매칭이었잖아요. 17-2-3인가 그랬걸요. 근데 걔는 매칭이었는데 얘는 매칭이 아니라 멀티플 초이스인데 디스어글이 나온 거죠. 그렇죠? 그래서 디스어글이가 어쨌든 디스어글이 하려면 섹션 3밖에 없어요. 사실은. 그죠? 원에서는 디스어글이 문제 같은 거 안 나옵니다. 동의하고 말고 이런 문제가 아니라 정보 전달하는 내용이 섹션 1이니까 파트 3에만 이런 문제가 나올 수 있는 거죠. 자, 그리고 26번 같은 경우에는 어때요? 휴고 얘기만 들으면 되니까 남자 이렇게 하면 되겠네요. 그럼 우리가 오늘 결론적으로 보면은 여자애 혼자 얘기하는 파트 하나, 그리고
동의 혹은 비동의해서 두 사람 얘기 다 들어야 되는 거 4개, 그리고 남자의 얘기 들어야 되는 거 하나, 이렇게 있는 거죠. 자, 그럼 이제 누가 얘기하는가에 대해서는 먼저 결정을 했고, 그 다음에 문제를 봐야 되는데, 사실 우리한테 30초가 주어진다고 하면 이 6문제 동안 30초니까 6, 5, 30 한 문제당 5초의 시간이 주어진 거거든요. 근데 이 5초의 시간 동안 이 4개를 다 읽는다는 그 막 1초에 하나씩 읽어야 된다는 얘기인데, 실제로 그러면 누구나 다 문제를 읽지 못한 채 시작을 하게 되는 거죠. 그렇죠? 그럼 이거는 공평한 구조라는 거예요. 누군가는 시험 보고 나왔는데 9점 만점 나오고, 누구는 시험 보러 갔는데 4.5점 나오고, 이거는 문제 자체의 구조의 문제는 없다는 얘기거든요. 사실은 똑같은 문제를 보는데 나만 4.5야. 근데 저 사람은 9.0이야. 그 사람은 나보다 뭔가 특출난 게 있는 거죠. 뭐가? 나보다 더 IELTS 리스닝에 대해서 근본적인 원리를 잘 파악을 했고, 패러프레이즈를 잘 알고 있고, 문제를 뭐 오랫동안 많이 잘 풀어봤고, 뭐 등등등 여러 가지 그런 차이점이 있을 거란 말이에요. 그러니까 우리가 문제 자체의 구조에 대해서 불평하는 거는 있을 수 없는 일이에요. 근데 대부분의 수강생분들이 다 뭐라고 해요? 선생님, 저는 듣는 거는 가능하고 문제 읽을 때 해석이 안 되는 건 없는데 들으면서 해석하고 그거 패러프레이즈해서 문제를 푸는 건 못하겠어요. 그럼 이거는 실력이라는 거예요. 결국에는 그걸 할 수 있어야 이 문제를 풀 수 있게 되는 거거든요. 그러니까 아직 이 조화가 안 이루어지는 거예요. 멀티타스킹이 안 되는 거죠. 근데 이 시험은 멀티타스킹이 돼야 풀 수 있는 거고, 구조에는 문제가 없어요. 만점 맞는 사람이 수두룩하는 거 보면 구조에는 문제는 없다는 거죠. 그렇죠? 물론 수두룩하진 않아요. 뭐 한 달에 한 명 나올까 말까, 사실은 수두룩하진 않지만 하는 사람이 있다는 거죠. 그렇죠? 그러면 구조 자체를 우리가 비난할 수 없다는 거죠. 아무도 못 맞아. 누구나 다 못 풀고 다 5.5야. 그러면 구조가 잘못된 거예요. 그렇죠? 문제 자체가. 근데 우리는 이제 문제에 대해서는 뭐라 할 수가 없는 겁니다. 그죠? 문제에 뭐라도 했다는 게 아니라 그런 게 있다는 거죠. 그렇죠? 사람들이 이렇게 생각한다는 거죠. 어쨌든 우리는 뭐 몇 초밖에 없다? 5초밖에 없다. 그렇다면 포기하자는 거죠. 뭐를? 보기를 읽을 걸 포기하자는 거예요. 시간이 없어요. 포기까지 못하더라도, 포기가 안 된다면 그래도 주인공만이라도 빨리 봐두는 게 좋겠죠. 그럼 지금부터는 이제 키워드를 잡는 걸 한번 해볼게요. 21번부터 문제랑 보기 키워드를 바로바로 갈게요. 21번 문제 키워드는 뭐예요? 샨탈은 아까 이미 했지만 샨탈 프로블럼 스타트 가면 되겠죠. 샨탈이 이 연설을 들어갔어요. 근데 제목을 항상 먼저 보셔야 되고요. 패션 디자인에 있어서의 잡에 관련된 그 패션 디자인 업계에 직업이 많을 거 아니에요? 그 직업에 대한 연설인데, 이거의 초반 부분에 얘가 들으러 갔는데 뭐 문제가 있었던 거예요. 자, ABC 키워드 빨리 잡아야 되는데 우리가 5초, 6초밖에 없다는 생각을 하면 이거를 읽을 시간이라는 건 처음부터 존재한 적이 없었다는 거예요. 그럼 A번 핵심 키워드는 뭐? view 가면 되는 거죠. B번은요? MTCC죠. C번은요? 토킹이죠. 근데 이 토킹은 여기서의 토크랑은 다른 거 아시죠? 누가 떠드는 거예요? 옆에 있는 사람이 떠드는 거죠. 그렇죠? 이렇게 키워드 잡고 가면 됩니다. 그럼 21번 바로 들어보면서 풀어볼게요. 합니다. Oh, what did you think of the talk then? Hi, Hugo. I thought it was good once I'd moved seats. 자리를 바꾼 후엔 괜찮았다라는 얘기는 처음 때도 자리가 있었고 나중에도 자리가 있었으니까 empty seat을 찾을 수가 없다는 위배되죠. 그래서 여기서 B를 지우는 거죠. 여기까지 되시죠? 그 다음에 Oh, were the people beside you chatting or something? 어때요? beside가 next고 옆에 있는 사람이 떠들었니? 채팅, 토킹, 패러프레이즈 이렇게 떠보면 오답 확률 높고, 그죠? 10번 지워주죠. It wasn't that. 아니야, 그런 건 아니었어. I went early so that I'd get a seat and not have to stand. 내가 일찍 가서 자리를 얻었죠. But 정답 시그널 나오면서 그러나 then this guy sat right in front of me, 내 바로 앞에 앉아버려서 and he was so tall. 키가 또 너무 컸죠. 그러니까 어때요? 시야가 확보하기가 어려웠다라는 A번을 답을 하면 되겠죠. It's hard to see through people's heads, isn't it? 머리 사이로 보는 거 힘들지? Impossible. 불가능해. Anyway, to answer your question, 자, 퀘스천은 뭐였죠?
연설 괜찮았냐고. 그죠? 자, 그럼 이제 22번으로 넘어가죠. 넘어가는 거 언제 할 수 있었죠? anyway입니다. anyway. anyway는 뭐 어쨌건 이거잖아요. 어쨌건. 그러니까 이제 문제를 넘어가는, 다음으로 넘어가게 되는 거예요. 22번 핵심 키워드는 뭐죠? job market에 대해서 얘네가 놀란 점이 뭐냐. 둘 다 놀랬어야 되죠? ABC 키워드 잡으면 A번 키워드는 뭐라고 가야 돼요? 생각했던 것보다 더 competitive하게 된다. 그 다음에 B번은 더 많은 종류가 있네. 그 다음에 C번에는 뭔가 어떤 분야가 더 흥미롭네. 바로 들어볼게요. Anyway, to answer your question, I thought it was really interesting, 흥미롭더라고. especially what the speaker said about the job market. 나왔죠 키워드? 특히 job market에 대해서 얘기한 거 말이야. Me too. 나도. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. 여기에서 중요한 말 찾으셨어요? 한번 다시 들어보세요. 여기 중요한 말이 있거든요. 한번 찾아보세요. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. 어떤 단어가 중요해요? 두 개가 중요해요. 두 개. 여기에서 이 음원을 들었을 때, 자 일단 IELTS 초보는 전체를 해석하려고 들죠. 하지만 IELTS 고수는 중요한 포인트 딱 두 부분만 듣죠. 어떤 거였을 것 같아요? 그쵸? 컴페티티브 들어야 되죠. 왜냐면 그게 뭐에 해당되고 요거 A번에 해당되는 거잖아요. 그거 말고 하나가 더 있어요. 한 번만 다시 들어보세요. 제가 들려드릴 테니까 한번 찾아보세요. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. 어떤 거일 것 같아요? 응? 하나는 맞히셨어요. competitive. 분명히 들어야 되는 단어예요. 근데 이 competitive는 누구나 들을 것 같아요. 그쵸? 그럼 이제 수업에서 배울 수 있는 포인트 알려드릴게요. 자, I mean, we know we're going. 요겁니다. We know. We know가 왜 중요할 것 같아요? 서프라이즈한 일이 아니라는 거를 알 수가 있죠. 그죠? 우리는 이미 알고 있는데 놀랄 일이 없잖아요. 우리가 놀란다는 거는 몰랐으니까 놀라는 거죠. 근데 우리는 이미 알고 있잖아요. 뭐를? 우리는 이미 컴페티티브한 그런 디자인 업계에 들어간다라는 걸 알고 있기 때문에, 패션 업계에 들어간다는 걸 알고 있기 때문에 이건 놀랄 일이 아닌 거죠. 그럼 처음부터 A를 지우면 되는 거죠. 이해되셨어요? 그래서 we know 부분이 서프라이즈에 위배된다 라는 걸 듣는 것이 포인트였죠. 그죠? 다시 I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. That's right. 맞아. 우리는 이미 알고 있잖아. 우리는 굉장히 컴페티티브한 세상에 들어간다는 걸 말이야. And we know we can't all. 이제 들리죠? 뭐? And we know we can't. And we know. 그러니까 우리는 이것도 알고 있으니까 이것도 답은 안 되는 거예요. 왜냐면 놀랄 일이 아닌 거죠. 이미 알고 있었으니까. 어떤 거? And we know we can't all have that dream job. 우리는 항상 우리가 원하는 그런 꿈 같은 어떤 직업을 얻을 수는 없다는 거지. Yeah, 맞아. but it looks like there's a whole range of But 정답 시그널 나오면서 whole range of areas of work that we hadn't even thought of. 어때요? 어떤 단어 들어야 돼요? 이거. Areas of work that we hadn't even thought of. We hadn't even thought of. We hadn't even thought of paraphrase 뭔 것 같아요? Surprise. 우리가 생각해보지도 못했던 거니까 어때요? 놀랄 일이죠. 뭐에 대해서? whole range가 있다는 거. 그럼 몇 번 가야 돼요? B번 제시한 거잖아요. B번. 이해되세요? 우리가 생각해보지도 못했던 whole range. 굉장히 많은 종류의 직업이 있다는 거야. 다시 한번. Areas of work. Yeah, but it looks like there's a whole range of areas of work that we hadn't even thought of. Like fashion journalism, for instance. 예를 들면 패션 저널리즘 같은 거 말이야. 근데 이 패션 저널리즘이 다른 분야보다 더 흥미롭다라고 말한 거는 아니에요. 그러나 우리가 몰랐던 다양한 분야가 있다라고 B번을 제시한 거고 얘네가 둘이서 동의했어야 되는 답이었죠. 그럼 여자애가 맞아라고 말해줘야만 B번을 완벽하게 답을 할 수가 있는 거예요. Yeah. 동의하잖아요. B번에 대해서. 그 정답이 B번. I wasn't expecting so many career options. 나는 그렇게 많은 career 옵션을 그러면 so many career 옵션도 more variety의 paraphrase 되는 거죠. 그죠? 그래서 B번 동의. 자, 이제 23번입니다.
휴고와 샨탈이 동의했는데 스피커의 메시지에 대해서. 그럼 A번은 unfair하다 at times. B번은 이해하기가 어려운데. 그 다음에 C번은 그 분야, 그 산업을 비평했다. 여기서의 그 산업이라는 건 패션 디자인 업계, 그죠? 그걸 얘기하는 거죠. 자, 들어볼게요. Overall, she had quite a strong message, didn't she? 그녀는 굉장히 강한 메시지를 갖고 있었지. She did. 맞아. She kept saying things like, 그녀는 계속 말했어. 어떻게? I know you all think this, but... 여러분은 이렇게 생각하겠죠. 그러나 And then she'd tell us how it really is. 그 다음에 실제는 어떤지 알려줬다. 그러면 사실 학생들은 아무 얘기도 안 했죠. 근데 연서라는 사람이 패션 디자인 업계에 오랫동안 일을 했던 사람이 나와서 여러분은 아직 학생이니까 잘 모르겠죠. 아마 이렇게 생각할 가능성이 높아요. 하지만 실제는 아닙니다. 이렇게 계속 얘기를 한 거예요. 자, 그래서 다시 한번 들어보세요. 그런 얘기를. She kept saying things like, I know you all think this, but... And then she'd tell us how it really is. Perhaps she thinks students are a bit narrow-minded about the industry. 어때요? 더 인더스트리 들으셨죠? 그러면 이 인더스트리에 대해서 네로우 마인드를 갖고 있다고 생각하나 봐 라고 했잖아요. 그러면 이 인더스트리를 크리티컬한 건 아니죠. 학생들이 이 분야를 모르지 이렇게 생각했다는 거잖아요. 그래서 C번은 근거가 없어요. 이거에 대한 비평을 한 적은 없어요. 다만 실제는 이렇고 니들 생각은 이렇다라고 얘기를 한 거죠. 그래서 C번은 탈락이고 그 다음에 얘네가 이 메시지를 이해하기 어려운 건 아니었잖아요. 그쵸? 그런 얘기는 안 나왔거든요. 그 다음에 It was a bit harsh though. 너무하지 않냐? 여러분들은 이렇게 생각하겠지만 실제로는 아니에요. 자꾸 그렇게 얘기한다는 게 우리는 아무 얘기도 안 했는데 우리가 그렇게 생각하는지 아닌지 어떻게 알아요? 근데 계속 그렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 We know it's a tough industry. 우리는 알거든요. 어때요? 우리는 이미 이 인더스트리가 터프하다는 거 알고 있는데 왜 자꾸 우리한테 그러는 거야? 그러면 얘네가 뭘 이해 못한 건 아니죠. 이해는 제대로 했죠. 그러니까 B번 안 되는 거예요. 그래서 Yeah, 맞아. and we're only first years after all. 우리 결국 1학년 아니야? 1학년인데 뭘 알겠어. We've got a lot to learn. Exactly. 배워야 될 거 많단 말이야. 왜 우리한테 이렇게 불공평해? A번이에요. A번. 이거는 생각해야 풀 수 있는 문제죠. 그렇죠? 단순히 어떤 단어의 명백한 패러프레이즈를 푸는 건 아니잖아요. 이해를 할 수 있어야죠. 내용을. 그죠? 24번입니다. 그들의 School Careers Advice에 대해서 비평했네요. 너무 별로였어. 자, A번 키워드 뭐라고 하죠? 그럼 웬 가면 되는 거 아닌가요? 그 다음에 B번은 How much이고요. C는 who죠. 이런 거 바로 잡으면 끝이죠. 그러니까 이거는 이렇게 해도 되는 거였잖아요. 처음부터. 뭐야? Advice, give, gave, receive 같은 말. 그쵸? 주나 받나 같은 말이라고 했잖아요. 결국에는 누구 입장에서 보느냐에 따라 달라진다고 했으니까. 그러면 이거는 키워드 when, how much, who만 잡으면 되는 문제죠. 자, 들어봅시다. Do you think our secondary school education should have been more career focused? 우리의 secondary education이 커리어 포커스여야 된다고 생각하니? Well, 글쎄. we had numerous talks on career. 자, 다시 한번. We had numerous talks. 어때요? 뉴머러스 토크를 했으니까 들었으니까 결국 how much advice was given에 대해서는 불평하지 않겠죠. 굉장히 많은 그런 토크를 들었으니까. 그럼 B번 지우는 거죠. 이해돼요? 동의가 필요 없어요. 이미 휴고가 우리 진짜 많은 그런 어드바이스를 들었잖아. 커리어 어드바이스를 들었잖아. 다시 토크를. Well, we had numerous talks on careers, which was good. 좋았대잖아요. 그러면 criticize에 위배되죠. 그건 좋았어. But none of them were very inspiring. But 그러나 그들 누구도 inspiring 하지는 못했다. 그럼 뭐에 대해서 불평하고 있는 거죠? C번이죠. None of them 어때요? 그 어떤 것도. 근데 여기서 이 them을 사람이라고 봐야 되는 건지 그 많은 토크들로 봐야 되는 건지 아직 애매하니까 아직 체크하지 맙시다. 그 다음에 They could have asked more people like today's speaker to talk to us. 그들은 오늘 얘기한 사람 같은 사람에게 좀 더 요청을 했어야 되는데 지금 나오네요. 자, 다시 생각해보면 아까의 댐은 사실 뭐였겠다. 그
numerous 토크를 의미하는 것이겠다. 그죠? 다시 한번 들어볼게요. Do you think our secondary school education should have been more career focused? Well, we had numerous talks on careers, which was 톡스네요. 그쵸? numerous talks들이 있었는데 good, but none of them were none of them은 토크였네요. 그럼 거기서 10번을 고를 수는 없었고 그 어떤 것도 very inspiring. 인스파이어링을 주지 못했어. 그래서 내가 연설을 기껏 들었는데 아무것도 인스파이어링 하지는 못했던 거예요. They could have asked more people like today's speaker to talk to us. 오늘 같은 사람한테 토크하라고 했으면 더 좋았을 텐데. I agree. 동의하네요. 그럼 얘네가 지금 비평한 건 뭐예요? 이 어드바이스를 준 사람이 누구냐에 대해서 비평하고 있는 거죠. 그 다음에 언제 줬느냐에 대해서는 불평하지 않았습니다. 그래서 A번 탈락이고요. 25번 미래에 대한 디스커션에서 휴고와 샨탈이 동의하지 않은 점이 무엇인가? 그러면 여기에서 이런 거 바로 제껴지죠? 보려고 하면 보인다는 거예요. 겹치는 단어들이 그렇죠? 세 개를 다 봤더니 Korean fashion은 세 개가 다 동일하고 A번은 키워드 무엇이 가장 최고냐 B번은 언제 선택하느냐 C번은 왜 하고 싶어 하느냐 이렇게 얘네가 뭘 해야 돼요? 꼭 디스어그리를 해야 돼요. 이제 동의하면 안 돼요. 동의하면 또 오답이에요. 입니다. We were told about lots of different careers, just when we needed to be, but not by the experts who really know stuff. 스토프를 아는 엑스퍼트에 대해서 들은 건 아니었지. 아직 24번 문제였고요. So, did today's talk influence your thoughts on what career you'd like to take up in the future? 나오죠. 네가 퓨처에 뭘 하려고 하는지에 대해서 도움이 됐니? Well, I promised myself. 나는 내 스스로가 다짐했지. 뭐를? Well, I promised myself that I'd go through this course and keep an open mind till the end. 졸업할 때까지 오픈 마인드로 결정하지 않겠다. 미래에 대해서. 예를 들면 1학년 때 나는 디자이너 될 거야 라고 결정해버리고 계속 그렇게 나아가는 게 아니라 내가 디자이너가 될지 패션 저널리스트가 될지 아니면 뭐랄까 생산 산업에 뛰어들지 뭐 이런 거 전혀 생각하지 않을 채 4학년 때까지 계속 오픈 마인드로 지내겠다는 거예요. 결정하지 않겠다는 거죠. 그랬는데 But I think it's better to pick an area of the industry now 지금 결정하는 게 좋지 않겠니? and then aim to get better and better at it. 그리고 좀 더 나아지도록 노력하는 게 낫지 않아? Well, 싫대요. well은 거절입니다. No. I think we'll just have to differ on that issue. 그 이슈에 대해서는 우리가 차이점이 있는 것 같구나. 그럼 disagree죠. 어떤 거에 대해서? 언제 선택해야 되느냐에 대해서는 둘이서 비동의하고 있죠. 남자애는 지금 당장 결정해야 된다. 여자애는 4학년 졸업할 때 그때 결정해야 된다. One thing's for certain though. 한 가지 확실한 거 있어. 자, 26번 넘어갈게요. 휴고가 느끼기에 unpaid assistant 열정페이라고 하죠. 페이를 주는데 열정페이를 줘. 그러니까 돈을 안 준다는 거잖아요. 그죠? 그래서 그런 unpaid assistant에 대해서 어떻게 생각을 하는가. A번. 이건 남자의 생각만 물어보는 거니까 전부 he is라고 되어 있죠. 자, 현실에 대해서, 그 practice에 대해서. 그러면 여기서 the practice는 사실은 뭐다? unpaid assistant를 의미하죠. 그 practice에 대해서 현실적이다. 뭐야? 이거 계속 나오네. The practice. 관행이잖아요, 이게. unpaid assistant를 의미하는 거예요. 관행. 그러면 A번은 현실적이다. 그래. 다 그렇잖아. 이게 A번이고 B는 뭐예요? 이거 dishonest한데? 그죠? 그 다음에 C번 뭐예요? 사람들이 이걸 바꾸길 원해. 자, 내가 바꾸길 원하는 건 아니고 다른 사람들이 바꾸길 원한다라고 얘기한 거죠. 26번. From what she said, we'll be unpaid assistants in the industry for quite a long time. 꽤나 오랫동안 unpaid assistant를 해야 된다고 했어. I'm prepared for that. 난 준비됐대요. 불만이 없네요. 정답 몇 번? A번이죠. 현실적이에요, 현실적. Aren't you? Actually, 사실 우리는 여자의 의견은 필요 없거든요. 사실 나는 I'm not going to accept that view. 나 안 할 거야. Really? 진짜? But she knows it's the case. 하지만
그녀가 말했잖아. 패션 업계에서 그렇게 오랜 일한 사람이 당연히 이렇게 해야 되는 거라고 말했잖아. And everyone else says the same. 모든 사람들 다 똑같아. 자, 어때요? 다른 많은 사람들이 이 관행을 바꾸길 원한다는 거는 위배되죠. 모든 사람들 다 똑같으니까. That doesn't mean it has to be true for me. 그게 꼭 나한테도 먹힌다는 건 아니야. 여자애가 좀 Okay. 그래. Well, I hope you're right. 네 말이 맞았으면 좋겠다. 어때요? 얘는 현실적이고 여자애는 싫다고 하고 있죠. 어마어마하죠. 한 번에 이걸 다 맞추면은 좀 대단한 실력자다. 어떻게 보면은 이 듣고 전체 이해를 잘하는 사람, 그러니까 듣기를 되게 잘하는 사람이 잘 풀 수가 있어요. 물론 듣기만 잘하면 안 돼요. 왜냐면 ABC 중에서 골라야 되거든요. 듣고 내가 풀어서 설명하는 게 아니라 듣고 아닌 거 지우고 맞는 거 체크하고 게다가 패러프레이즈 된 걸 찾아야 되기 때문에 난이도가 뭐 그렇게 쉽다고 보기는 좀 어려워요. 그죠? 게다가 또 어려웠던 점은 뭐예요? 한 명만 얘기 듣는 게 아니라 하나는 남자 얘기, 하나는 여자 얘기, 또 하나는 또 동의, 비동의, 둘이 얘기 다 듣고 그죠? 굉장히 복잡한 구조로 이루어져 있죠. 그래서 좀 괜찮은 문제. 자, 이제 후반부 볼게요. 27, 28번 먼저 한번 풀어보시고 그 다음에 설명드릴게요. 합니다. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. I thought the speaker's account of her first job was fascinating. Yeah. She admitted she was lucky to get work being a personal dresser for a musician. She didn't even apply for the job, and there she was getting paid to choose all his clothes. It must have felt amazing. Though she said all she was looking for back then was experience, not financial reward. And then he was so mean, telling her she was more interested in her own appearance than his. But she did realise he was right about that, which really made me think. I'm always considering my own clothes, but now I can see you should be focusing on your client. She obviously regretted losing the job. Well, as she said, she should have hidden her negative feelings about him, but she didn't. It was really brave the way she picked herself up and took that job in retail. Fancy working in a shop after that? Yeah, well, she recommended we all do it at some point. I guess, as a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. 자, 27, 28 볼게요. 그 스피커가 어드밋했다라고 했는데 이거 휴고 샨탈 아닌 거 아시겠죠? 그 연설에서의 그 스피커가 인정한 그녀의 첫 번째 직업에 대해서 한 실수. 내가 첫 번째 직업을 했었는데 그 직업에서 나는 이런 실수를 했어요. A번. 자, dishonest 했네요. 그녀의 고용주에게. 그 다음에 B번은 너무 내가 어떻게 보이는지에만 신경을 썼죠. 그 다음에 C번은 내가 잘 알려지기를 기대했다. D번은 돈 많이 벌려고 생각했다. 2번은 대놓고 싫어했다. 그녀의 클라이언트를. 그녀의 클라이언트라는 게 결국 그녀의 임플로이어겠죠. 그죠? 자, 그러면 바로 27, 28 들어볼게요. 합니다. She should have hidden.
Yeah, I thought the speaker's account of her. I thought the speaker's account of her first job was fascinating. 키워드 first job 나왔죠? 그 다음에 그녀의 첫 번째 직업에 대해서 얘기한 거 fascinating한 것 같아. she admitted she was lucky. She admitted 그녀는 인정했지. She was lucky to get work being a personal dresser for a musician. 뮤지션을 위해서 퍼스널 드레서가 된 거예요. 음악가가 있는데, 그러니까 한마디로 코디가 됐다는 거죠. 그 음악가의 코디가 된 거예요. 근데 She admitted she was lucky 난 럭키했다. to get work being a personal dresser for a musician. 뮤지션을 위한 코디가 된 거예요. She didn't even apply for the job. 어플라이 하지도 않았는데 됐어요. And there she was, getting paid to choose all his clothes. 근데 나는 내가 한다고 하지도 않았는데 갑자기 나보고 뮤지션 옷 골라주라 그러고 돈을 받아. 그쵸? 그러니까 나는 굉장히 럭키했다. It must have felt amazing. 정말 기분 좋았을 거야. Though she said all she was. 하지만 그녀가 그 당시에 원했던 건 오직 뭐다? Though she said all she was looking for back then was experience, 경력이었다. not financial reward. Financial reward 같은 거 원한 적 없다. 그러면 지우죠. 뭐를? 많은 돈을 얻으려고 노력한 게 그녀의 실수다 이런 건 아니겠죠. 그래서 D번을 지우고요. And then he was so mean. He was so mean. he가 누군지 모르겠다는 거죠. 여기서 이 뮤지션이 남자라는 걸 얘기한 적은 없어요, 사실은. 근데 여기서 he라고 나오면 지금 아무도 없어요. 뮤지션밖에. 그죠? 그러면 그 뮤지션이 너무 And then he was so mean, 못됐어요. 나빠요. telling her she was more interested in her own appearance than his. 나보다 너는 너 옷차림에 더 신경을 쓰는구나. 됐나요? 그게 몇 번이에요? B번이죠. 근데 But she did realize he 하지만 그녀가 깨달았다. was right about that. 사실이었다는 걸. 어때요? 인정했네요? 그 당시에 자기는 뮤지션이 어떻게 보이든지 말든지 내가 어떻게 보이는지에 더 신경 쓴 건 맞죠. 그래서 그녀가 인정한 그녀의 실수 B번에 너무 자신의 모습에만 집중했다. Which really made me think. I'm always considering my own clothes, 나도 내 옷에 대해서 생각하거든. but now I can see you should be focusing on your client. 이제 내가 생각하기에 너는 너의 클라이언트에 대해서 신경을 써야 된다는 걸 알게 되었어. 클라이언트란 단어 나왔지만 대놓고 싫어했다는 말은 아직은 안 나왔어요. She obviously regretted losing the job. 그녀의 직업을 잃은 거에 대해서 굉장히 후회를 했겠지. Well, 글쎄, as she said, 그녀가 말한 대로 she should have hidden her negative feelings about him, but she didn't. 그에 대한 싫은 감정을 속였어야 되는데 그러지 않았다. 어때요? 그녀는 대놓고 그를 싫어했죠. 그래서 2번이죠. 자, 그러면 C번에 잘 알려지길 원했다라는 건 답이 안 되는 이유는 뭐죠? 언급한 적 없죠. 그렇죠? 자기의 경력을 얻기 원했다라고 했지 이 경력이 내가 어디서 잘 알려지고 이런 걸 의미한 건 아니었죠. 내가 이 일에 대한 어떤 경험과 경력 같은 걸 얻기 원했던 거죠. 그 다음에 A번에 디스어니스트에 대해서는 언급을 한 적이 없어서 답이 안 됩니다. 자, 29, 30을 보면 휴고와 샨탈이 동의해야 되는데요. useful하다고 한 retail information에 대해서 그 retail information은 판매잖아요. 소매업 같은 거 판매하는 정보에 대해서 얘네가 동의했어요. useful하겠다 이거. 판매를 하면서 겪게 되는 어떤 일들이 판매를 하면서 겪게 되는 정보들이 자신들한테 얘네들은 지금 뭐였어요 여러분? 패션 디자인 업계에 공부를 시작하는 학생들이었죠. 근데 만일에 얘네가 아르바이트로 어디 옷가게에서 일을 한 경험이 있다면 그게 어떤 점이 나한테 도움이 될 거냐는 거예요. 그럼 A번은 뭐죠? 사람들이 왜 옷을 되돌려 주는지 환불하는지. B번은요. 사람들이 옷 사는데 얼마나 많은 시간을 보내는지. 그 다음에 C번은 사람들이 원하지만 찾을 수 없는 디자인에 대해서. 그 다음에 D번은 1년 중 어떤 시즌이 옷 사는데 제일 좋은 시즌인지 아는 거. 그냥 봄이니까 사람들이 옷을 되게 많이 산다 뭐 이렇게. 야, 가을인데 사람들이 옷을 안 사네? 뭐 이런 식으로 시즌을 아는 게 도움이 된다. 그 다음에 2번은 뭐죠? 야,
지금 보니까 44 사이즈가 제일 많이 나가는데 예를 들면 뭐 55 사이즈가 제일 많이 나가는데 등등 이 패션 사이즈 인기 많은 사이즈를 알게 되는 거 판매를 하면은 알게 되잖아요. 그죠? 사람들이 원하는 사이즈를. 자, 요거 한번 들어봅시다. It was really brave the way she picked herself up. 그녀는 정말 용감했지. 그녀 스스로를 들어서 And took that job in retail. 리테일 분야에 놨다. 라는 얘기는 그녀가 코디에서 리테일 분야로 바꾼 거죠. 커리어 체인지를 한 거죠. 그건 정말 용감한 일이었다. 그래서 우리가 원하는 단어는 리테일 인포메이션. 그죠? 리테일 나온 거죠. Fancy working in a shop after that. 그 외에 working in a shop. 샵에서 일하는 걸 fancy. 좋아한 거죠. 멋지죠? Yeah, well, 맞아. 근데 she recommended we all do it at some point. 어떤 포인트에 여러분도 모두 다 상점에 가서 옷가게 가서 일을 해봐야 돼요 라고 레코멘드를 한 거예요. 왜요? 두 가지 어떤 좋은 점이 있을 수 있으니까. 어떤 거? I guess as a designer, 디자이너로서 you'd get to find out some useful information. 아주 유스풀한 인포메이션을 얻을 수 있을 것이다. 근데 그 유스풀한 인포메이션이 뭐냐면 Like how big or small the average shopper is. average shopper들이 얼마나 how big or small 뭐예요? 평균 사이즈를 알 수 있다. 근데 이거는 여자애가 제시한 거예요. 답이 되려면 남자애도 맞아, 좋다 라고 해줘야 되거든요. 남자의 의견은요? I think that's an issue for manufacturers, not designers. 근데 그런 거는 우린 디자인만 하면 되는 거지 사이즈는 제조업자들이 해야 되는 거 아니야? 우리한테 그렇게 중요하지 않아. 그래서 2번은 지워주는 거죠. However, it would be useful to 어때요? 그치만 정답 시그널 however 나오면서 이거 유스풀할 것 같은데 어떤 거? know if there's a gap in the market, you know? 마켓에 갭이 있다는 걸 알면 좋을 것 같아. 그 틈새 시장. 그 갭이 바로 뭐냐면 An item that no one's stocking. 아무도 안 갖고 있는 아이템이에요. 예를 들면 저는 옷인데 뒤에 이렇게 퍼프 소매가 이렇게 날개처럼 막 펼쳐진 그런 옷을 입고 싶어요. 이런 식으로 원하지만 아무 가게에 가도 없는 거예요. 그래서 But that consumers are looking for. 컨슈머들은 그걸 막 찾아다니는 거예요. 옷가게마다 혹시 이런 옷 있나요? 날개가 막 뒤에 펼쳐진 이런 옷이요. 막 이렇게. 근데 아무도 없는 거예요. Yeah, people don't give up searching. 사람들은 찾는 걸 포기하지 않을 거야. 그 뭐예요? 사람들은 원했지만 가게에는 없는 물건들이 뭔지 알면 우리가 좋을 것이다. 그래서 They also take things back to the store if they aren't right. 이제 A번으로 넘어가면서 지금 답은 일단 사람들은 원하지만 찾을 수 없는 거 둘 다 얘기했죠. 그래서 C번이 이제 답으로 되고요. 그 다음에 지금 이제 A번으로 넘어갔어요. 다시 They also take things back to the store if they aren't right. They aren't right. 그러면 제대로가 아니어서 가져오는 옷들이 있다는 거예요. 예를 들면 리턴하는 거. Yeah. 맞아. Imagine you worked in an expensive shop 너가 비싼 옷가게에서 일을 하고 있어. 근데 사람들이 and you found out the garments sold there were being returned because 사람들이 이 옷을 의복을 다시 돌려오는 거야. 즉 리턴하는 거야. 왜? fell apart in the wash. Fell apart in the wash. 빨래하는 동안에 찢어진 거예요. 뜯어진 거예요. Yeah, 맞아. it would be good to know that kind of thing. It will be good to know that kind of thing. 정말 좋겠구나. useful 대신에 good이라고 패러프레 되면서 그런 정보 아는 게 좋겠구나. 어떤 거? 사람들이 옷을 왜 되돌려 주는가에 대한 이유를 알면 참 useful 하겠네. A번 답이 되죠. 자, 그러면 시즌이 언제 옷 사기 좋은 얘기라는 건 아예 안 나왔고요. 그 다음에 사람들이 옷 사면서 얼마나 많은 시간을 보냈는지 아는 것도 사실은 아예 언급을 안 했기 때문에 답이 될 수가 없죠. 그래서 우리가 이제 헷갈린다면 2번 정도만 헷갈릴 수 있었고 사실은 B번과 D번을 답으로 하면은 사실은 큰일이라는 거예요. 왜냐면 아무런 근거가 없었는데 오답을 적었더라도 B, D는 좀 위험하죠. 그래서 사실 그렇게 많이 어려운 문제는 아니었지만 사람들이 혼동하는 거는 동의까지 할 여력이 좀 없었다고나 할까? 그럼에도 불구하고 BD는 전혀 언급하지 않았기 때문에 절대로 해서는 안 됐다. 차라리 E는 근거라도
있기는 있었다. 그렇지 않아요? 왜냐하면 여자애는 이 부분을 좋다라고 말했기 때문에 이 부분을 알면 중요하다는데 남자애가 아니라고 했으니까 그래서 안 된 거였죠. 이렇게 되셨나요? 네. 다음에 시간이 많이 없으니까 일단 31번부터 40번까지 키워드 분석까지만 같이 한번 해볼게요. 그죠? 자, 31번 핵심 키워드는 뭐라고 봐야 돼요? 일단은 이거부터 봐야 되죠. Elephant Translocation. 코끼리 이주입니다. 코끼리를 이주시키는 거예요. 한 마리 이동시키는 것도 어려울 것 같은데. 자, 어쨌든 코끼리 이주시킵니다. 31번 문제 보니까 이것만으로는 못 풀어요. 왜냐하면 뭐까지 봐야 되죠? Problems caused by elephant overpopulation을 봐야 되죠. 지금 내가 적을 31번은 이 제목이니까. 그럼 이 제목이 뭐였냐면 코끼리가 오버파퓰레이션이니까 어때요? 파퓰레이션이 막 초과한 거예요. 이거 원래는 이 동물원에 아니 동물원이 아니라 생츄어리 이런 보호소 아니 이 뭐라 그러지? 뭐라 그래요? 리저브 동물 보호 구역. 동물 보호 구역. 한국말 좀 자, 동물 보호 구역에 코끼리가 원래는 50마리만 있을 정도의 공간인데 100마리가 된 거예요. 그게 오버파퓰레이션이죠. 그것이 일으킬 문제. 자, 공원 내에 있는 이것을 데미지, 망치는 거죠. 그럼 여기서 들어갈 수 있는 가능성은 시설이겠죠. 그쵸? 공원 내에 어떤 시설이 망가질 수 있는 거고. 그 다음에 32번은 요거죠. Translocation Process. 그럼 얘네를 이제 다른 어떤 넓은 공간으로, 다른 어떤 지역으로 혹은 그쵸? 넓은 생추어리로 옮길 때 그때 생길 수 있는 과정들. 그럼 32번의 핵심 키워드는 뭐로 가면 돼요? same으로 가면 되죠. 같은 이것에 속한 코끼리들을 고른다. 33번은 뭐예요? Batson Park Step made use of 빈칸 to help guide. 이것을 사용해서 코끼리들을 이끄네요. 그러면 이것은 코끼리들을 이동시킬 때 필요한 어떤 도구라던가 뭔가 그런 게 되겠죠? 아니면은 뭐 차라던가 뭐 많잖아요. 뭔가 깃발이라던가 아니면 뭐 마취총이라던가 뭐 등등 있잖아요. 가이드를 하니까 애들을 마취하면 안 되겠네요. 그죠? 아니 이끌어야 되는데 마취하면 안 되지. 그 다음에 34번은 어때요? 이것을 막기 위해서 빨리 진행돼야 돼요. 뭐를? tranquilizer를 사용하는 거. tranquilizer는 그 스페니셔로 tranquila 맨날 이러잖아요. 진정해. 이 마취제죠, 마취제. 진정시키는 거. 그래서 마취제를 맞췄을 때 빨리 이것을 피하기 위해서 빨리 해야 된다니까. 뭐 죽는 걸 막기 위해서라던가, 그죠? 뭔가 나쁜 일이 일어난 거죠. 이 일을 줄이기 위해서. 그럼 예를 들면 호흡곤란이라던가, 그죠? 여러 가지 있잖아요. 부상이라던가 뭐 등등등. 그 다음에 35번은 그들의 이걸로 눕혀놔야 돼요. turn on이라는 건. 그래서 그들의 폐가 짓눌리지 않게 하기 위해서 이렇게 뉘어야 된다는 거예요. 그럼 그들의 뭐로 뉘냐? 그들의 뭐 엉덩이로 뉘냐, 등으로 뉘냐, 뭐 여러 가지 있겠죠, 그렇죠? 옆으로 뉘냐, 뭐 가슴으로 뉘냐, 뭐 엎드리냐, 뭐 뒤, 뭐 등등등 뭐 그런 거 나와야 되겠고. 36번은 엘리펀트의 이것은 아주 조심히 모니터를 해야 된대요. 뭔지 모르지만 모니터해야 되겠고. 37번은 그들의 tasks는 어금니를 의미하는 거예요. 그리고 이것은 taken된 이것이 기록이 된다는 거예요. 데이터가. 그 다음에 38번은 이 코타코타 지역에로 옮겼나 봐요. 그게 옮겨서 장점, 무슨 기회가 생겼고, 그 다음에 포초가 밀렵군이거든요. 밀렵군의 수도 줄어들었고 이거의 수도 줄어들었고. 그 다음에 40번이 이것의 증가가 GDP에 공헌하게 됐죠. 그래서 뭔가가 늘어난 거예요. 요까지. 자, 오늘 문제 분석까지 했습니다.